Students, our next important question is mutual inductance between two long coaxial solenoids. See the two solenoids shown here. The solenoid 1 is a bigger solenoid of area of cross section A1 with N1 number of turns, and the second solenoid, the inner solenoid kept, is less area of cross section A2 with number of turns N2. Both solenoid of same length L, but number of turns are differ. Okay. See, when current is passed through one solenoid, there is magnetic field produces in it which are linked in both the solenoid. Okay. So turn density is another term is given here. N1 is the turn density in first solenoid. Turn density means number of turns per unit length. Here number of turns is N1, length is L. அப்போ N1 அப்படிங்கிறது என்னது அப்படின்னு கேட்டனா capital N1 by L. And this is the turn density in the second solenoid. That is N2 by L அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஓகேவா? See, first the current is flow through the solenoid 1. I1 is the current flow in the first solenoid. Okay. Then how magnetic field is created, how flux is linked with both the solenoid are discussed step by step. Students, before going that, you remember our third lesson concept. When there is a current flow in the solenoid, there is a uniform magnetic field created at the edges, at the center. Okay, there is a uniform field at the center. Central or uniform field create ஆகும். The magnetic field value B equal to mu naught Ni ன்னு நம்ம derive பண்ணியிருக்கோம். N is turn density அப்படின்னு சொல்லுவோம், or number of turns per unit length. அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா total number of turns by length of the solenoid போடணும். Here in this case, while studying the mutual inductance between two long solenoid, we avoid the fringing effect ன்னு ஒரு வேர்டு கொடுத்துருக்கானா. அப்போ fringing effectனா என்னன்னா, இந்த edgesல வந்து there is flux also form in the bending nature. இந்த மாதிரி பெண்டிங்கில் வந்து நான் கெப்பாசிட்டரில் இதை பற்றி சொல்லியிருப்பேன். இந்த எட்ஜில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃப்ளக்ஸை நம்ம கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது. திஸ் எஃபெக்ட் இஸ் கால்டு ஃப்ரிஞ்சிங் எஃபெக்ட். அதை இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்கான் பாருங்க. ஸோ while studying this, to avoid the fringing effect at the ends may be ignored. அதை நெக்லெக்ட் பண்ணிடணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான். ஓகேங்களா? ஸோ now see, the current I1 is flow in the bigger solenoid. That is, the first solenoidல I1 அங்கிற current flow ஆகுது. அப்போ there is uniform magnetic field is produced, the interior of the solenoid. There is a magnetic field. இப்படி இன்டீரியரில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அங்கே கிரியேட் ஆகுது. அப்போ டியூ டு த கரண்ட் I1. ஓகே. அப்போ த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு inside the solenoid 1 is B1 mu naught N1 I1 அப்படின்னு எழுதிக்கிறேன். N1 is the turn density in solenoid 1 அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ஆல்ரெடி. ஓகே. நெக்ஸ்ட், இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் தான் எதை வச்சுருக்கோம்? காயில் 2, that is solenoid 2 is kept. அப்போ the flux linked in each turn of solenoid 2 நம்ம பார்க்கணும். அப்போ solenoid 2ல ஒரு டர்னில் எவ்வளோ ஃப்ளக்ஸ் போகுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும். வாட் இஸ் த மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் பாசிங் த்ரூ ஈச் டர்ன் ஆஃப் த solenoid. ஓகேவா? அப்போ that is indicated as phi
2 1 flux in solenoid 2 due to current in solenoid 1 அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். ஓகேவா? அப்போ இதை எப்படி பார்க்கலாம்? ஃப்ளக்ஸ்க்கு ஃபார்முலா என்ன? ஸோ காயில் 2ங்கிறதுனால ஏரியா இது பி டாட் ஏ. ஸோ இங்கே வந்து எந்த ஃபீல்டில் இருக்குது? I1ங்கிற கரண்ட் போகிறதுனால இங்கே வந்து என்ன ஃபீல்டு கிரியேட் ஆகிருக்கு? B1ங்கிற ஃபீல்டு கிரியேட் ஆகிருக்கு. அப்போ B1 டாட் DA ஏரியா வெக்டர். இப்போ B1ஓட டைரக்ஷன் இருக்குது, ஏரியா இப்படி இருக்குது. ஏரியாவுக்கு நார்மல் வரைஞ்சா அது பர்பண்டிகுலராக வரும்னு ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம். ஸோ B and area are along the same direction. ஸோ theta equal to என்னது? 0 டிகிரி. அப்போ இதை எப்படி எழுதலாம்? A2வா B DA cos theta. அப்போ theta 0னா cos 0 1. அப்போ இன்டெக்ரல் A2 B DA அப்படின்னு வருமா? DA இன்டெக்ரல் பண்ண என்னது? A. ஸோ ஏரியா ஆஃப் த காயில் 2 என்னது? A2. அப்போ என்ன போடலாம்? BA2. இங்கே ஃபீல்டு B1னா அதனால் B1. அப்போ B1 A2 is the flux in each turn of the solenoid 2. ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் எவ்வளவு? N2 டர்ன்ஸ். அப்போ டோட்டல் ஃப்ளக்ஸ் லிங்க்டு இன் த solenoid 2 அப்படின்னா flux linked in each turn 5 to 1. அப்போ total flux linked in the solenoid 2னா N2 into 5 to 1 அப்படின்னு வரும். அப்போ total flux linkageனா N2 5 to 1 equal to இங்கே என்ன பண்ணணும்? N2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிடணும். அப்போ N2 B1 A2 அப்படின்னு வந்துடும். ஸோ இங்கே வந்து N2ங்கிறது நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் இன் த solenoid 2. அப்போ இதில் டர்ன் டென்சிட்டி என்னது? N2வா? N2ங்கிறது என்ன போடலாம்? N2 by L அப்படின்னு போடலாமா? ரிமெம்பர் that. அப்போ இதில் N2க்கு பதிலாக என்ன போடலாம்? N2 into Lன்னு போட்டுடலாமா? ரைட். B1க்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. இங்கே இருக்கு B1. அப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணனா டோட்டல் ஃப்ளக்ஸ் லிங்க்டு இன் த solenoid 2 டியூ டு கரண்ட் இன் த solenoid 1 இஸ் N2L. N2க்கு பதிலாக போட்டிருக்கேன் இந்த ஃபார்முலாவிலிருந்து. அடுத்து B1க்கு பதிலாக இதிலிருந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன். μ0 N1 I1 into A2 அப்படின்னு வந்திருக்கு. அப்போ இதை எப்படி எழுதுறேன்? ஆர்டரா μ0 N1 N2 A2 L into I1 அப்படின்னு எழுதிக்கிறேன். ஓகேவா? அப்போ இதில் லிங்க் ஆகிருக்கக்கூடிய இந்த டோட்டல் ஃப்ளக்ஸ் எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு? டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த கரண்ட் இன் த solenoid 1. அப்போ solenoid 1ல கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா த ஃப்ளக்ஸ் ஆல்சோ இன்க்ரீசஸ். ஓகேவா? கரண்ட் டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஃப்ளக்ஸ் என்ன ஆகும்? டிக்ரீஸ் ஆகும். அப்போ என்ன எழுதிடலாம் அப்படின்னா the flux in solenoid 2 is proportional to the current in the solenoid 1. அப்போ ப்ரொபோஷ்னாலிட்டி எடுத்துட்டு நான் ஒரு ஈக்குவல் டு போடுறேன். அப்போ ஈக்குவல் டு போடும்போது கான்ஸ்டண்ட்டை நான் போடணும். அப்போ the mutual inductance of the coil 2 with respect to coil 1 அப்படின்னு வந்துடும். ஓகேவா? ரைட். இப்போ N2 5 to 1 டோட்டல் ஃப்ளக்ஸ் இந்த solenoid 2 இங்கே டெரைவ் பண்ணி வச்சுருக்கோமா? ஸோ இதை எடுத்து இந்த இடத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. அப்போ என்ன வரும்? μ0 N1 N2 A2 L I1 equal to M21 I1 அப்படின்னு கிடைக்குதா? இந்த I1 என்ன ஆயிரும்? கேன்சல் ஆயிரும்.
அப்போ மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ் ஆஃப் த செகண்ட் solenoid with respect to the first solenoid அங்கும்போது mu naught n1 n2 a2 l அப்படின்னு எனக்கு கிடைக்கும். ஓகேங்களா? Now consider the second case. Mutual inductance of the solenoid 2 with respect to 1 இப்போ பார்த்தோம். Similarly, we find the mutual inductance of solenoid 1 with respect to solenoid 2 அங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா? Now, here the current is flow in the solenoid 2. This is the solenoid 2. ஓகேவா? solenoid 2 with the number of turns n2 turns இதில் இருக்கு. ஓகேங்களா? அப்போ இதில் current flow ஆகும்போது there is uniform magnetic field is created in the solenoid 2. இதில் தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப விஷயங்கள் இருக்குது. அப்போ இப்போ உள்ளே இருக்கிற சின்ன சொலினாய்டில் தான் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது. அப்போ அந்த சொலினாய்டுக்குள்ளே மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து டெவலப் ஆயிடுது. அப்போ இதில் டெவலப் ஆகக்கூடிய மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு, இதில் ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட் I2ன்னு எடுத்துக்கிறேன். அப்போ இதில் எவ்வளோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு கிரியேட் ஆகிருக்கும் இன்சைட் த சொலினாய்டு? B2 ஈக்குவல் டு mu naught. இங்கே டர்ன் டென்சிட்டி என்னது? N2. செகண்ட் சொலினாய்டில் கரண்ட் என்னது? I2. ஓகேவா? அப்போ இதை அப்படியே என்வலப் பண்ணி தான் எது இருக்குது அப்படின்னா சொலினாய்டு 1 இருக்குது. அப்போ இதே மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு தான் எதுலையும் இருக்கும்? சொலினாய்டு 1லையும் இருக்கும். பட்டு இங்கே அவுட்டர் பார்ட்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று இந்த ஏரியாவில் மட்டும்தான் இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கும். ஸோ அவுட் சைடு சொலினாய்டு 2 பார்த்தீங்கன்னா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு என்னது? 0. அது நம்ம ஆல்ரெடி தேர்ட் லெசன் தியரியில் நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஓகேங்களா? இப்போ வந்து இந்த ஃப்ளக்ஸ் தான் எது கூட லிங்க் ஆகிருக்கு அப்படின்னா இந்த காயில் 1 கூட லிங்க் ஆகிருக்கு. அப்போ த ஃப்ளக்ஸ் linked in each turn of solenoid 1 நம்ம பார்க்கணும். அப்போ 5 1 2 எவ்வளோன்னு பார்க்க போகிறேன். இன்டகிரேஷன். ஸோ இந்த A1 ஏரியா வரைக்கும் வராது. எந்த ஏரியா தான் வரும்? A2ங்கிற ஏரியாவில் தான் அந்த இது இருக்கும். அப்போ இன்டகிரல் ஏரியா 2 இந்த ஒரு ஸ்டெப் நீங்கள் தெளிவாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். ஏன்னா இங்கே அவுட் சைடு த சொலினாய்டு, இன்னர் சொலினாய்டோடைய வெளிப்பகுதியில் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு 0. அப்போ இங்கே வந்து A1 சர்ஃபேஸ் ஃபுல்லாக ஃப்ளக்ஸ் லிங்கேஜ் இருக்காது. அது எவ்வளோ ஏரியாவில் தான் இருக்கும்? இந்த A2ங்கிற ஏரியா எவ்வளவோ அதில் தான் ஃப்ளக்ஸ் லிங்கேஜ் இருக்கும். ரெண்டாவது, த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அண்ட் ஏரியா ஆர் அலாங் த சேம் டைரக்ஷன். ஸோ ஹியர் தீட்டா இஸ் 0 டிகிரி அப்படின்னு கொடுத்துடலாம். ஓகேங்களா? அப்போ வந்து ஸோ இங்கே BDA காஸ் தீட்டா, தீட்டா 0வா? அப்போ காஸ் 0 1. அப்போ BA2ங்கிறது ஃப்ளக்ஸ் லிங்க்டு இன் ஈச் டர்ன் ஆஃப் த solenoid 1. ஓகேவா? அண்ட் டோட்டல் ஃப்ளக்ஸ் லிங்க்டு இன் த solenoid 1. solenoid 1ல எவ்வளோ டர்ன்ஸ் இருக்குது? N1 டர்ன்ஸ் இருக்குது. அப்போ N1 இன்ட்டு 512. அப்போ N1 மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும். N1 BA2 அப்படின்னு எனக்கு கிடச்சிருச்சு. ஓகே, இங்கே மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து B2ங்கிறதுனால நான் B2ன்னு போட்டுக்கிறேன். ஓகே, இப்போ வந்து இந்த N1க்கு என்ன பண்ணலாம்? டர்ன் டென்சிட்டி என்னது? ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு N1. அப்போ டோட்டல் டர்ன்ஸ் பை லென்த், ரெண்டுக்கும் ஒரே லென்த் இருக்கிறதுனால அதில் L1 L2 வராது. அப்போ அதிலிருந்து N1 ஈக்குவல் டு என்னன்னு எழுதிடலாம்?
n1l ன்னு எழுதிடலாமா? ரைட். b2 வேல்யூ இங்கே கொடுத்துருக்கோம். அப்போ இதை முடிச்சிடலாமா? அப்போ n1 5 1 2 இங்கே n1ங்கிற இடத்துல என்ன போடணும்? n1l. b2ங்கிற இடத்துல என்ன போடணும்? mu naught n2 i2 இன்ட்டு என்னது? a2 அப்படின்னு போட்டுலாமா? ரைட். இப்போ இந்த இதில் ஒரு ஆர்டராக எழுதுகிறோம். mu naught n1 n2 a2l இன்ட்டு i2ன்னு எழுதிடுறேன். அப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு சொலினாய்டில் லிங்க் ஆகிருக்கக்கூடிய இந்த ஃப்ளக்ஸ் எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு? கரண்ட் இந்த செகண்ட் சொலினாய்டை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு. அப்போ வந்து n1 5 1 2 is proportional to i2 அப்படின்னு சொல்கிறேன். அப்போ இங்கே ஒரு கான்ஸ்டன்ட் போடுவோம் ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி எடுத்துட்டு. That is mutual inductance of first solenoid with respect to current in the second solenoid. I2 வருமா? அப்போ total flux linked in the first solenoid கண்டுபிடிச்சு வச்சுருக்கீங்களா? அதை இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. அப்போ mu naught n1 n2 a2l i2 m1 2 i2 அப்படின்னு வரும். ஸோ i2 கேன்சல் ஆயிரும். அப்போ m12 ஈக்குவல் டு என்ன கிடைக்குது? mu naught n1 n2 a2l அப்படின்னு கிடைக்குதா? இங்கே m21 பாருங்க. மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ் ஆஃப் செகண்ட் சொலினாய்டு வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஃபர்ஸ்ட். mu naught n1 n2 a2l mutual inductance of the first solenoid with respect to second solenoid அப்படின்னா mu naught n1 n2 a2l அப்படின்னு கிடைக்குதா? அப்போ comparing these two equation ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் கம்பேர் பண்ணும்போது both are equal. m12 equal to m அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்போ ஜென்ரலாக மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ் பிட்வீன் லாங் சொலினாய்ட் இஸ் mu naught n1 n2 a2l அப்படின்னு போட்டுடலாம். இப்போ அந்த சொலினாய்ட்ஸ் கடையில் if suppose we kept a dielectric material of relative permeability mu r அப்படிங்கிறது ஏதாச்சும் வைக்கும்போது சம் மீடியா அயன் பார் ஏதாச்சும் உள்ள இன்சர்ட் பண்ணுறோம்னா அப்போ if any medium is present inside the solenoid, then use the permeability of the medium. அடுத்து நம்மளுக்கு தெரியும் mu ஈக்குவல் டு என்ன போடுவோம்? mu naught mu rன்னு போடுவோமா? அப்போ m ஈக்குவல் டு இங்கே என்ன போட்டுருவோம்னா mu naught mu r. This mu r is the relative permeability. அப்போ n1 n2 a2l அப்படின்னு நம்மளுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.